becoming aware of situations like this. And a lot of times this behavior happens out of ignorance. విక్రమ్ క్యారెక్టర్ కూడా పెద్ద ఎక్స్పోజర్ లైఫ్ చూడలేదు కాబట్టి అలాంటి లైఫ్ చూసిండు కాబట్టి అలా జరిగింటుంది, విచ్ ఇస్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ దట్ బిహేవియర్. బట్ I think this film creates that awareness, and I see so many people, it's become an outlet for, అంటే ఇలాంటివి చాలామంది ఎస్పెషలీ అమ్మాయిలు బయటికి చెప్పుకోరు, అంత లోపల పెట్టుకుంటారు. But I think this film became an outlet for emotions, to be able to share, to be able to heal, to be able to connect with Bhuma Devi, with the director, with others who are going through this. So I think the impact that this film created is far greater than any commercial number success that it can ever receive. The impact this team has created, I feel meerandaru మీ life lo, every actor, the director, the producers, లైఫ్లో ఒక పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ చేశారు ఈ సినిమా తీసి. నేను నా లైఫ్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని వినింటా, లైట్గా చూసింటా, కానీ ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. నాకే ఈరోజు ఇంత ఇమోషనల్గా అనిపించింది, ఇంత డిస్టర్బింగ్ అనిపించింది అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ అయిన వాళ్ళకి ఇంకెంత ఇమోషనల్ అనిపిస్తుందో. రాహుల్ రవీంద్రన్ టు ద డైరెక్టర్. రాహుల్, you are a life, you are a soul, you are a friend, you are somebody this world needs. రాహుల్ని రష్మిక రాహుల్ని ఎంత ప్రేమిస్తుందో, ఎంత రెస్పెక్ట్ చేస్తుందో నాకు తెలుసు. రాహుల్కి నాకు కొంతమంది మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. నేను రాహుల్ని కలిసే ముందే రాహుల్ గురించి నాతో మాట్లాడేవాళ్ళు. ఎవ్రీబడి who's interacted with Rahul and whose life Rahul is a part of loves him so much and feels so blessed to have them in their life. I think there's no greater achievement a man can achieve. Imagine everybody in your life loves you and respects you and you're a blessing to everybody's life. I think Rahul, that's your greatest victory. నేను ఈ సినిమా చూసినప్పుడు, ఈ స్టోరీలు విన్నప్పుడు అంతా అనుకునేవాడిని, ఎక్కడ చదువుకుండో, వీళ్ళ పేరెంట్స్ ఎట్లుంటారో, ఏం బుక్స్ చదివిండో, మనిషి ఎట్లా తయారైండు, ఇంత యూనిక్గా ఇంత స్పెషల్గా ఎట్లుండు అని. ఈరోజు రాహుల్ వాళ్ళ మదర్ని కలిసిన ఫస్ట్ టైం ఐ వాజ్ లుకింగ్ అట్ హర్, ఐ వాజ్ లైక్, ఓ సో యూ ఆర్ ద మదర్. ఏం చేసిండ్రో మీరు మనోడు ఇట్లా. ఆంటీ, ఐ హోప్ యు ఆర్ సో ప్రౌడ్. రాహుల్, ఐ ఫీల్ యూ, I hope you feel as proud of yourself as we all feel proud of you. I know how much this film meant to you, and it's been 6 years, you said, since your last film. I promise you that the universe, all the people who love you, everyone, their energy will always protect you and watch out for you, and know that me and Rashmika are part of that force who are watching out for you. And such beautiful writing, and what direction. Rahul, he deserves everything that he will receive today. Rohini ma'am, I don't want to look at her. Suddenly just seeing her was making me choke up, because ఇప్పుడే సినిమా చూసిన. రోహిణి మ్యామ్తోని 2-3 సినిమాలు చేసిన, కానీ ఈరోజు రోహిణి మ్యామ్ స్క్రీన్ మీద రాగానే మై హార్ట్ బ్రోక్. అసలు మ్యామ్ ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు, కానీ ద హర్ట్ అండ్ పెయిన్ I felt I cannot express in a million words of what Rohini ma'am's character did and what her performance did. And I feel no mother should go through that. Even if, అంటే మదర్స్ ప్రేమతో మనకు చాలా చేస్తారు, వాళ్ళు ఎంత ప్రేమతో మనకు చేసినా వాళ్ళలో ఉన్న జాయ్, హ్యాపీనెస్ మనం డ్రైన్ చేయొద్దు. How much ever they are selfless and giving out of their love, we should never take them for granted, and we should always make sure that every mother feels the joy. They are our lives, the light of our lives. We need to let that light be in them. And I was just like, no. ఆ సీన్లో అవుతున్నప్పుడు I was like, no, this is not okay. No, I don't like this.
అట్లా అనిపిస్తుండే సినిమా చూస్తున్నప్పుడు. బట్ మ్యామ్, యువర్ పర్ఫార్మెన్స్, it was something else. I felt it in my bones, the pain in those scenes. ప్రత్యేకంగా ఇవాళ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, మనం ఆ రోజు అనుకున్న ప్రకారం మీరు బాధ్యతగా ఈ సినిమాని తీసుకెళ్తారు అని చెప్పింది మీరు నిజం చేసి అందరూ మినిమం 2.75 నుంచి రేటింగ్స్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు. దానికి మీరందరికీ, అంటే సమాజంలో ఉన్న ఒక విషయాన్ని ఎత్తి చూపిస్తే దాన్ని బాధ్యతాయుతంగా మనం కూడా తీసుకెళ్ళాలి అని ప్రెస్ ఫీల్ అవ్వడం, దాన్ని అలా తీసుకెళ్ళడం, ఇటువంటి రేటింగ్లు రావడం, మీ అందరికీ మొట్టమొదటిగా కృతజ్ఞత చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ టేకింగ్ దిస్ ఫార్వర్డ్ యాజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఒక మంచి సినిమాని తీస్తే మీరెప్పుడూ దాన్ని భుజం కాసి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు ప్రజల్లోకి అనేది మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రూవ్ చేయడానికి ఈ సినిమా ఒక ఉదాహరణ అయింది. సినిమా మొదటి మార్నింగ్ షో నుంచి మ్యాట్నీ నుంచి ఇప్పుడు ఫస్ట్ షో వరకు పెరుగుతూ వస్తుంది. దానికి కారణం ఏదో ఈ సినిమాలో చెప్పారు, ఏం చెప్పారు అనేది బయటకు వస్తుందన్నమాట. అంటే మనం మన ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి ఆడపిల్ల, ప్రతి స్టూడెంటు, ప్రతి మగాడు, ప్రతి లవర్సు, ప్రతి భార్యాభర్త కూడా వాళ్ళ మధ్యలో ఉండే రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు, ఈ సినిమాలో రెండూ చెప్పారు. అందుకని ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చుతుంది. ప్రత్యేకంగా కొంతమంది ఇందాక చూశాను, ఆడాళ్ళు బయటకు వచ్చి ఏడుస్తూ డైరెక్టర్ని కావలించుకుని ఏం చెప్పావా మా మనసులో బాధని అన్నట్టుగా వాళ్ళు కావిలించుకుని ఏడుస్తుంటే మనకి ఇది చాలు కదా అనిపించింది సినిమా చూసినప్పుడు. ఇందాక ఇది చూసినప్పుడు మనం చేసిన దానికి ఇది చాలు కదా అనిపించింది. అమ్మాయిలకి అంత గుండెల్లో బాధని పైకి తీసుకురావడానికి దర్శకుడు ఇవాళ ఈ సినిమాకి ఎవ్వరం కాదు, డబ్బులు పెట్టిన మేము కాదు, కథ ఎన్నుకున్న మేము కాదు, డైరెక్టర్ ఇస్ ద నంబర్ 1 ఈ సినిమాకి. ఆయన ఒక్కడే, ఆయన కన్విక్షన్ తోటి ఈ సినిమాని అలా తీసుకుని వచ్చారు. దానికి తోడు హీరోయిన్లు ఇద్దరు కూడా అత్యద్భుతంగా దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఇటువంటి, అంటే చాకు లాంటి ఈ కుర్రాడు ఆ అమ్మాయి కలిపి చేస్తుంటే ఎక్కడ మనకి వీళ్ళు ఇంకొక 10% బెటర్గా చేసుంటే బాగుండన్న ఫీలింగ్ ఒక్కసారి కూడా రాదు. అంత బాగా చేశారు ఇద్దరును. అందుకని ప్రెస్ని మీరు ఇంతవరకు చేసిన దానికి మీకు కృతజ్ఞతలు. మీరు ఇక్కడి నుంచి కూడా ఈ సినిమాని ప్రజల్లోకి ఎంత బాగా తీసుకెళ్తారు, ఎంత దీనిగా మీరు బాధ్యతాయుతంగాని ఇదివరకు అన్నాం కదా, ఇప్పుడు సంతోషకరంగా సినిమా చూసి ఒక సంతోషకరంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. విద్యా తిరుపతి వెళ్ళి ఈ సినిమా సందర్భంగా తిరుపతి వెళ్ళి రావడానికి లేట్ అయ్యి మధ్య దారిలో ఉన్నారు. అందుకని మిమ్మల్ని ఇంకా వెయిట్ చేయించడం ఎందుకని చెప్పి ఉన్నాము. ఐ కంగ్రాచులేట్ ది హోల్ యూనిట్.